हाय बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ भाग का नाम है अनमोल खजाना। इस पाठ भाग में लेकर हम सभी को कठिन मेहनत करने का प्रयत्न देते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कठिन प्रयत्न करना है और तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। यही इस पाठ भाग का उद्देश्य है। तो बिना वक्त गवाए आप चलते हैं पाठ भाग की ओर। ഹായ് കുട്ടികളെ, ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഇ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് അൻമോൾ ഖജാന. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മളോട് ലേഖകൻ പറയേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉയരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം. अनमोल खजाना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। अरे भाइयों, तुम में से किसी को जल्दी धन कमाने का कोई उपाय मालूम है? अरे भाई, मुझे तो नहीं मालूम है। अरे भाई, पर तू धन कमाना क्यों चाहता है? ताकि मैं अपने आने वाली जिंदगी आराम से काट सकूं। सुबह का समय था। विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। अरे भाई, जरा सुनिए तो, क्या आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बता सकते हैं? सुनो, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। उनका नाम है विश्वनाथ। शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं। नमस्ते, मैं विक्रम। मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। ऐसा करो भाई, तुम वसंत नगर जाओ। वहाँ एक आदमी 20,000 रुपये में मनुष्य की आंखें खरीदता है। तुम अपनी आंखें बेच दो। अपनी आंखें बेच दूं? फिर मैं देखूंगा कैसे? ठीक है, तो 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो। क्या पैर बेच दूं तो चलूंगा कैसे? तो 25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो। अपने हाथ के बिना मैं काम कैसे करूंगा? तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो। तुम्हें 1,00,000 रुपए मिलेगा। नहीं नहीं, 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी ऐसा नहीं करूंगा। हा हा हा। अरे भाई, अपने शरीर को इतना मूल्यवान समझते हो तो तुम गरीब कैसे हो? जाओ, तुम्हारा शरीर ही एक अनमोल खजाना है। इसका उपयोग करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं दिन रात मेहनत करके धन कमाऊंगा। याद रखो विक्रम, तुम्हारा शरीर ही एक अनमोल खजाना है। इसका सही उपयोग करो तो तुम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो।
विश्वनाथ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, और आज से मैं कठिन मेहनत करके ही धन कमाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। तो बच्चों, आप लोगों ने कहानी का वीडियो देखा। വീഡിയോ പസന്ത് ആയ? വീഡിയോ കൈസേ था? അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടോ? വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല രസകരമായിരുന്നോ? तो अब हम पाठ भाग की ओर चलेंगे। पाठ भाग का नाम है अनमोल खजाना। അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോവുക. പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് अनमोल खजाना। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? കിസി ഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ? ഏതോ നാട്ടിൽ, ഗാവ് നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൽ. വിക്രം നാമക് ഏക് യുവക് रहता था. വിക്രമിൻ്റെ പേരില്ല, നാമക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരില്ല. ഏക് യുവക് रहता था. ഏക് യുവക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു യുവാവ്. रहता था താമസിച്ചായിരുന്നു. एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊँ और आराम से रहूँ. एक दिन എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം, ദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം, ഏക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്. बैठे बैठे ഇരുന്നും കൊണ്ട്, बैठे बैठे എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇരുന്നും കൊണ്ട്. वो सोचने लगा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. मैं कैसे ഞാൻ എങ്ങനെ, मैं कैसे എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ. ढेर सारा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം. ढेर सारा धन കമാവും. ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധനം. കമാവും എങ്ങനെ? ഉണ്ടാക്കാം, എന്തുണ്ടാക്കുക? കുറേ അധികം പണം ഉണ്ടാക്കുക. और आराम से रहूँ. ആറാം സെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ സ്വസ്ഥമായി എങ്ങനെ ജീവിക്കുക. उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा. അവൻ उसने എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ. ഇധർ ഉദർ ജാക്കർ, ഇധർ ഉദർ ഇവിടെയും അവിടെയും, ഇധർ ഉദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും അവിടെയും, ജാക്കർ പോയും കൊണ്ട്, अपने कई मित्रों से അവൻ്റെ, अपने എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ, കൈ മിത്രോं से കുറേ, മിത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ, മിത്രോं से ജൽദി ധൻ കമാനെ കാ ഉപായ് പൂച്ച. ജൽദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്, ജൽദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന്. ധൻ കമാനേക്ക പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ. കമാനേക്ക ഉപായ് പൂച്ച ഉപായം ചോദിച്ചു. ഉപായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു തരുമോ, ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. ലേക്കിൻ കോയ് ठोस ഉപായ് നെയ് മില. പക്ഷേ ലേക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ, കോയ് യാതൊരു, ठोस ഉപായ് നെയ് മില യാതൊരു എന്താണ്? ഗുണകരമായ, ठोस ഉപായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണകരമായ ഒരു ഉപായം അവന് കിട്ടിയില്ല. സുബൈ കാ സമയത്ത ഒരു ദിവസം രാവിലത്തെ സമയമായിരുന്നു. സുബൈ കാ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സുബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ, കാ സമയത്ത സമയം. വിക്രം ഖേത്തോൻ സെ ഹോക്കർ ജർത്ത. വിക്രം എന്തായിരുന്നു? പാടത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവായിരുന്നു. അർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹോക്കർ രാസ്തമേ കിസാൻ സെ വരിയിൽ ഒരു കർഷകനെ, ഉസ്നെ ജൽദി ധൻ കമാനെ കാ ഉപായ് പൂച്ചു. ഒരു കർഷകനോട് വേഗം പണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഉപായം ചോദിച്ചു. ജൽദി ധൻ കമാനെ കാ, വേഗം പണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഉപായം ചോദിച്ചു. കിസാനെ വിക്രം കോ ബത്തായ. അപ്പോൾ കർഷകൻ വിക്രമിനോട് പറഞ്ഞു, ഗാവോं के उस पार ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അക്കരയിൽ, ഉസ് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കരയിൽ, एक सज्जन रहते ഒരു നല്ല വ്യക്തി, एक सज्जन रहते എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൻകാ നാം ഹെ വിശ്വനാഥ്. അയാളുടെ പേരാണ് വിശ്വനാഥ്. शायद वे कोई आसान तरीका बता सके. शायद ഒരു പക്ഷേ, शायद എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പക്ഷേ. वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं. അയാൾക്കൊരു എളുപ്പ രീതി, ആസാൻ തരീക്ക, ആസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പ, തരീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതി, ബത്താ സക്തേ ഹെ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. വിക്രം ജൽദി വിശ്വനാഥ് കെ ഘർ കി ഓർ ചൽപ്പട. വിക്രം എന്ത് ചെയ്തു? വേഗം ജൽദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം,
വിശ്വനാഥ് घर की ओर चला വിശ്വനാഥിൻ്റെ घर की ओर വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് घर की ओर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് घर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് की ओर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗത്തേക്ക് चल पड़ा നടന്നു उसके द्वार पर पहुँच के അയാളുടെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തെത്തി द्वार पर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മറത്തെത്തി വിക്രം ने देखा വിക്രം കണ്ടു വിക്രം ने देखा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു कि द्वार खुला हुआ था द्वार ഉമ്മറം തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു खुला हुआ था തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു और വിശ്വനാഥ് കമറയമേ बैठे വിശ്വനാഥ് അയാളുടെ റൂമിലിരിക്കുകയായിരുന്നു കമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം വിക്രം ने उन्हें प्रणाम किया വിക്രം അയാളോട് എന്ത് ചെയ്തു നമസ്കാരം പറഞ്ഞു പ്രണാം കിയ അയാളെ നമസ്കരിച്ചു और उनके सामने बैठ गया അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും പാഠഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ तो बच्चों अब आगे का പാഠഭാഗ देखें അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്കുള്ള പാഠഭാഗം നോക്കാം जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली विक्रम ने अपने मन की बात कही അപ്പോൾ जैसे ही എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് വിശ്വനാഥ് ആംഖേ ഖോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറക്കുക ആംഖേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ഖോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറക്കുക വിക്രമിനെ അപ്നെ മൻ കി ബാത് കൈ വിക്രം അവൻ്റെ മനസ്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൻ കി ബാത് മനസ്സിലെ കാര്യം കൈ मैं बहुत गरीब हूँ आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए എന്താ പറഞ്ഞേ मैं बहुत गरीब हूँ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ बहुत गरीब हूँ വളരെ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഗരീബ് ഹൂ ഗരീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ആപ്പ് മുജെ നിങ്ങൾ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജൽദി ധൻ കമാനേക്ക പെട്ടെന്ന് ധനമുണ്ടാക്കാൻ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ കമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊയ് ഉപായ് ബത്തായേ ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു തരൂ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു വിശ്വനാഥ് എന്ത് പറഞ്ഞു തും വസന്ത് നഗർ ജാവോ നീ വസന്ത് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവൂ ജാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവൂ വഹാ ഏക് ആദ്മി അവിടെ ഒരാൾ വഹാ ഏക് ആദ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരാൾ ഏക് ആദ്മി ഒരാൾ 20,000 रुपये में 20,000 रुपये 20,000 रुपये മനുഷ്യ की आंखें खरीदता है മനുഷ്യ की आंखें മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് വാങ്ങാറുണ്ട് എത്ര റുപ്യക്കാണ് വാങ്ങാറുള്ളത് 20,000 रुपये മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് വാങ്ങാറുണ്ട് തും അപ്നി ആംഖേ ബേച്ച് ദോ നീ എൻ്റെ കണ്ണ് വിട്ടോലു അയാൾക്ക് പണയത്തിന് വിട്ടോലു എന്ന് പറയാണ് വിക്രംക്ക് ആശ്ചര്യ ഹുവ അപ്പോൾ വിക്രമിന് ആശ്ചര്യം തോന്നുക അപ്നി ആംഖേ ബേച്ച് ദോ എൻ്റെ കണ്ണ് വിൽക്കാനോ ഫിർമേ ദേഖൂങ്ക കൈസേ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ദേഖൂങ്ക കൈസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അപ്പോൾ വിശ്വനാഥ് പറയാം ठीक है तो 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो ना शरी 15,000 रुपये की 15,000 रुपये की 15,000 अपने दोनों पैर बेच दो രണ്ട് കാലും दोनों पैर രണ്ട് കാലും पैर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് बेच दो വിട്ടോലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും വിക്രം ചോദിക്കുക क्या पैर बेच दूँ കാല് വിൽക്കാനോ पैर बेच दूँ കാല് വിൽക്കാനോ तो चलूँगा कैसे അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നടക്കുക ചലൂങ്ക കൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നടക്കുക വിക്രം ഹെറാൻ ഹുവ വിക്രമിന് അതിശയം തോന്നാണ് ഹെറാൻ ഹുവ ഹെറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയം തോന്നും तो 25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് तो 25,000 में അപ്പോൾ വിശ്വനാഥൻ പറയാണ് എന്നാ ശരി 25,000 रुपये 25,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25,000 रुपये अपने दोनों हाथ बेच दो രണ്ട് കൈയും വിട്ടോലു പറയാം अपने हाथों के बिना मैं काम कैसे करूँगा അപ്പോൾ വിക്രം ചോദിക്കാണ് अपने हाथों के बिना എൻ്റെ കൈകളില്ലാതെ ഹാത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈകൾ കെ ബിന ഇല്ലാതെ मैं काम कैसे करूँगा ഞാൻ ജോലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക कैसे करूँगा എങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിശ്വനാഥ് പറയാം तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो മൊത്തം ശരീരം പണയപ്പെടുത്തിക്കോ बेच दो പണയപ്പെടുത്തിക്കോ तुम्हें 1,00,000 रुपये मिलेगा നമുക്ക് 1,00,000 रुपये കിട്ടും 1 लाख तुम्हें 1,00,000 रुपये मिलेगा विश्वनाथ की बातें सुनकर विक्रम ने क्रोध और दुख के साथ कहा വിശ്വനാഥൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് വിക്രമിന് ക്രോധ് और दुख के साथ कहा
ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം, അതേപോലെ ദുഃഖമുണ്ട്. ദേഷ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പ്രകടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ വെച്ചിട്ട് ദേഷ്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറഞ്ഞു, നഹി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा. 1 करोड़, 1 കോടി, 1 करोड़. എന്താ പറഞ്ഞ്? 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी ऐसा नहीं करूँगा. ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ വിശ്വനാഥ് എന്ത് ചെയ്തു? വിശ്വനാഥിനെ മുസ്കുറാക്കർ സംജ. വിശ്വനാഥ് പുഞ്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് വിക്രമിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. എന്താ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത്? അരേ ഭായി, अपने शरीर को इतना मूल्यवान समझते तो तुम गरीब कैसे हो? എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്? അരേ ഭായി, പ്രിയ സഹോദര. അരേ ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയ സഹോദര, ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദര. അപ്പനെ ശരീരക്കോ, നൻ്റെ, അപ്പനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൻ്റെ, ശരീർ, ശരീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീർ. ഇतना മൂല്യവാൻ സമസ്തേ ഹോ, ഇത്രയും മൂല്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവായി കാണുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂല്യവാൻ, മൂല്യമുള്ള, സമസ്തേ ഹോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ, തും ഗരീബ് കൈസേ ഹോ, നീ പാവപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെയാണ്? ജാവോ, പോവൂ. തുമാര ശരീർ ഏക് അൻമോൾ ഖജാന ഹേ, എൻ്റെ ശരീരം തന്നെ ഒരു അൻമോൾ ഖജാന ഹേ. അൻമോൾ ഖജാന, അമൂല്യമായ നിധി. അൻമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൂല്യമായ, മൂല്യമുള്ള. ഖജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിധി. എൻ്റെ ശരീരം തന്നെ ഒരു മൂല്യമുള്ള നിധിയാണ്. ഇസ്കാ ഉപയോഗ് കരോ, അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കൂ. ഉപയോഗ് കരോ, അത് വേണ്ട പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കൂ. വിക്രം കി ആങ്കേ കുൽഗൈ, വിക്രമിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? എന്താ മനസ്സിലായി? നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെ ഒരു മൂല്യമുള്ള നിധിയാണ്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്തും നേടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ലാന്ന് വിക്രമിന് മനസ്സിലായി. ആ ദിവസം തൊട്ട് വിക്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാഷ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും തരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വൃത്തിയോടെ നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.